Welcome to Get Solutions. This is your Lokesh. So last class alli ನಾವು procedure to implementation of lean cost management and difference between the traditional lean and modern lean na ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. So now in this session we are going to discuss modern production management system. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. Okay, so before that, if your business is built around the creation of a product and managing the manufacture that item, so that will directly dictates the degree of success of your business organization, and also this then business organization enjoys that. But understanding a variety of production management techniques definitely gives you the toolbox for approaching the bottleneck activities and also for the improvement. So production management techniques na ನಾವು clear ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ this will ultimately help the business organization as a tool. So ಈ toolbox ಬಾಟಲ್ನೆಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ will improve their efficiency and also the effectiveness. So even if you run a small business, it is not a matter, but understanding the production management techniques is very important in the business organization, and also understanding the methodologies used for the manufacturing is also one of the important element in the business organization, because the manufacturing technique or methodologies benefit to your company. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಹಿಯರ್, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ the demand information. So as per the demand information, it will be going to purchase the raw materials and parts, and then it will be going to utilize their resources in the production and the production system, then serve the demanded goods by the customer. So this is because of production management system or effective production management system. So therefore the production management system covers the planning and implementation of the entire production process. So entire production process, so from the purchase of raw material ಇಂದ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫಿನಿಶ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ and how and what type of raw materials are required, and what type of raw materials is required to purchase, and where to purchase, and how to purchase, and how we are going to utilize that the same raw materials which was purchased earlier in the production process. So therefore this production management system, that is modern production management system, thinks about the entire process, that is entire production process. So therefore here the production management system covers the planning and pre-planning and strategies and implementation of the entire production process, that is from the order of raw materials to delivery to the client or to the customer. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ the organization is producing the product and satisfy their customers, and also it will help to reduce the cost of production, because raw materials ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, it enables the business organization to provide the qualitative and quantitative product and services to the customers, thereby loyalty also increases. So ಈ modern production management system ಅಲ್ಲಿ the some of the techniques that the business organization will be going to use here, let's see
the various techniques of the modern production management techniques. So ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Next, requirement purchasing. So it is about purchasing of raw materials and parts which is required to produce the products. So as per the demand, the customer, and as per the demand of the customer, the business organization will be going to order and demand for the external suppliers to supply the raw materials and parts. So requirement purchasing. So yavaga schedule, so based on schedule ಏನೇನೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ in order to satisfy the demand, so ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ we have to produce the product as per the demand. ಸೊ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will help the business organization to produce the products as per the demand and satisfy as soon as possible. So flexible manufacturing system also one of the modern production management technique antanu kariಬಹುದು. And also in last class we have already discussed that is lean cost management and lean manufacturing. So lean manufacturing alli yav tara ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಯಾವ ತರ ಇದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. Then the another concept in this modern production management technique, that is mass customization. So ಏನಿದು mass customization ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see the mass customization is a new component in the business for both manufacturing and service. ಸೊ ಈ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಸ್ಟಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿತೌಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಇರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಂದೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಶೂಸ್ ಸೈಜಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7 ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ 8 ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ 9th ಸೈಜ್. ಸೊ ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ 7th ಸೈಜ್ ಇರೋ ಶೂಸ್ ಒಂದು 40 ಪೇರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ 9th ಸೈಜ್ ಇರೋ ಶೂಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 50. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಇರುತ್ತೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ, ಆಗ ಈ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಆಗ ಅಗೈನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ in the manufacturing process and in the production process the organization need not to set up again and again to produce the product which has a similar phenomena. So therefore this mass customization speaks about the customization without corresponding increase in the cost. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ಎ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ aims at increasing the variety and customization without corresponding increasing the cost. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ತರ
ಈ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, this mass customization is a mass production of an individual customized goods and services at its best. And also, it provides a strategic advantage and economic value to the business organization because mass production involved in the individual customized goods. In other words, see, the mass customization combines the job production with mass production to customize the product to suit the individual. So ಇದು ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಈಚ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೂ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಸೆಟಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಸೂಟ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಲೆನೋವೋ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮಾಡೆಲ್, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್ ನ ಒಂದು 1000 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ PC ಪರ್ಸನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫೆನಾಮಿನಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇರೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಆನ್ ದ ಅಪೆರಲ್ and customized photo products like blankets and tapestry and towels. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟವಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟವಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆದ್ರಾಗ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ಆದ್ರಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂರಿಸಂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ tourism industry offering packaged holiday alternatives. So it is also one of the example for the mass customization service. ಸೊ ಇದು ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಲಿಯನೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಲಿನೇಷನ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಲಾಯಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ that thing will be good to particular customer. Therefore a consumer very loyal about the products or services. So ಆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಈ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್
or for the elements are more standardized in the production. So idu ಒಂದು advantage. And also the differentiated products for consumers. So different products. So ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ 7th ಸೈಜ್ ಶೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 7th ಸೈಜ್ ಶೂ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8th ಸೈಜ್ ಶೂ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 7th ಸೈಜ್ ಶೂ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡಿಸೈನ್ 8th ಸೈಜ್ ಶೂ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದೇರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ this customization and mass customization process help the business organization to satisfy their demand by producing the similar type of goods and similar type of design in the all models. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ವಿತ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ helps the business organization to lowering the unit cost of production. Ultimately, ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the cost of production will be less. And also this mass customization reducing the boring and repetitive task. So mass customization and mass manufacturing process ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಗ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೋರ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ set up that process for a single time based on the customizing the products, then it helps the business organization to avoid the boring and repetitive task performances. ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೂ ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರಿಂಗ್ ಅನ್ಸಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಅಂಡ್ ದಿ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಹೈ ಸೆಟಪ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್. So the another technique in this modern production management system, that is competing in time. So in time ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, then the business and the business or firm will lose their loyalty and the reputation. So therefore it is one of the important technique in the modern production management that compete in time against the competitor products. So therefore the firm that makes better use of time by responding to the changing in the market and situations and also the another environmental conditions to get the competitive advantage. So against competitors products ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಲಾಸಸ್ ದೇರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ management system, that is in under modern production management system, competing in time is also one of the technique. So ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ these technologies are about these technologies in your first sem, that is information system and computers, that is CAD and CAM, computer aided design and computer aided machine or manufacturing. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ದ CAD, that is computer aided design. So this computer aided design
is the use of computers to aid the creation and modification and analysis and optimization of the design. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. After designing the specification required to the parts or the materials, then this design will be sent to the manufacturing machine. So based on that, the materials will be produced. So now printing ಕೊಡುವಾಗ, for example, you take a printer. So in case ನಾವು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then this will be sent to the printer to print on a paper. So it's like a same. This will be called as computer aided design. So similarly, computer aided manufacturing anta helidre, see, a computer aided manufacturing is the application or a software to control the machines and tools and related ones in manufacturing work pieces. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಗೆ ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಡಿಸೈನರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಷಿನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸೈನ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆ ಮೆಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೆಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that is computer aided manufacturing. So this is nothing but a software or application used to control the machines and tools. Now I will show you the example video for CAD and CAM. Then you will get a clarity on the concept, that is computer aided design and what is computer aided machine. Now see the video. So ee video nalli nodi computer aided design related to jewelry. ಸೊ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್. Now jewelry design is ready based on computer aided design. So ee video nalli nodi computer aided manufacturing. So based on computer design and based on computer workflow that is specified by the worker and the designer, the machines will be going to operate and manufacture the products and manufacture the things. All are computerized. Automatically the machines will be carry out their task which is pre-specified. Computer aided manufacturing system. So ಈ machines ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗೂ ಅದರದೇ ಆದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಮೆಷಿನ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಈ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it require a specific software.
See how machines are working here. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. Then the another concept you have, that is the merits of lean cost management. So ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಲೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. So let's see the merits of lean cost management. So lean cost management organization ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it increases the overall productivity by minimizing the lead time. So lead time ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ the productivity of the organization will be going to increases. So general ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು. And also it reduces the amount of floor space by allocating the proper layout and proper plant layout for the machinery. And also it allocate the resources to the proper production activities. So without any unnecessary expenses and unnecessary or wasteful resources. And also it reduces the manufacturing lead time. So lead time ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ low, then automatically the productivity of the organization will be going to high. So it improves the flexibility to reach the changes, because this lean cost management speaks about focus on the customer perspective, because in order to produce the products and services as per the demand of the customer, so therefore it is necessary to flexible and to react to the changes in the form of taste and preferences of the customers. So customer taste and preferences ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. And also it improves the quality and it increases the efficiency because of the productivity. So productivity increase ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ qualitative product and services ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. So when the productivity increases, the efficiency of the organization is also going to increases. So ultimately this lean cost management provide the instructions and guidance and standardize the process. So ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೋ then the process will be standardized. So because of this standardization in the process, it will be going to increase the productivity and allocate the proper floor space for the workflow, and also manufacture within time and compete in time, and also it maintain the flexible manufacturing system with the quality and efficiency and effectiveness. So these are the general merits of the lean cost management. Next we have the last concept under this module, that is demerits or disadvantages of lean cost management. So ಈ lean cost management disadvantages ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so it is difficulty in involving with the changes or changing processes to implement the lean principles, because the lean principles are standardized. Sometimes it is difficulty to implement in the business organization, and also sometimes it is difficulty to adjust with the flexibility of the lean principles. So ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So that is difficulty in involving with the changing process to implement lean principles, because ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಲೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ and require to accept the new changes. So somehow it is difficult to the business organization to adapt to the flexibility. And also the second disadvantage says that the long term commitment is required to implement and follow the lean principles completely. So lean principles implement ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Somehow it requires the time to adapt that to lean principles. So therefore the long-term commitment is required in order to implement and follow the lean principles in the business organization.
And also it says that the risk process without instructions. So lean cost management implement ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Because without guidance and proper instructions we cannot standardize the process. So therefore this lean cost management is considered as some risky process without any instructions and guidance. So thanks for watching. This is your just-in-time technique and Kaizen casting chapter, that is 5th module. So illige nimma 5th module complete agutte, all theory concepts. So next classes in the life cycle casting, and after that we will discuss activity based casting. So first life cycle casting alli ಸ್ವಲ್ಪ theory ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ doubts, so please comment on this YouTube channel only, so that I will give a clarity for your queries. So thanks for watching once again.